Hello everyone, welcome to the practical session of subject switchgear and protection. So today we see the experiment number 14, that is the video show or the dismantle the thyroid type arrestor and identify the different parts of the thyroid type lightning arrestor. So practical significance of this experiment is nothing but the lightning is one of the nature's most powerful and destructive phenomenon. So it is necessary to protect the insulation and conductors of the electrical power system and the telecommunication system from the damaging effect of the lightning using the various types of the lightning arrestor. The practical significance काय असेल, लाइटनिंग अरेस्टर ही एक कन्सेप्ट, लाइटनिंग अरेस्टर हा एक डिव्हाइस आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं असेल तर डिफरंट पार्ट्स आयडेंटिफाय करायचे आहेत. तर डिफरंट टाईपचे लाइटनिंग अरेस्टर अवेलेबल आहेत. त्याच्यामध्ये आपल्याला एक स्टडी करायचा आहे, तो म्हणजे कोणता असेल, वॉल टाईप लाइटनिंग अरेस्टर किंवा त्याला आपण काय म्हणतोय, थायरॉइड टाईप लाइटनिंग अरेस्टर. सो in this experiment we have to dismantle the one identify and so in this experiment we have to identify the various parts of the thyroid type arrestor and can do the maintenance or the repair of the lightning arrestor. Course outcome related to that is to maintain the protection scheme for power system against the overvoltage, and practical outcome is nothing but the dismantle the thyroid type arrestor and identify the different parts. सो आपल्याला काय करायचं आहे तर लाइटनिंग अरेस्टर चे कन्स्ट्रक्शन्स काय असेल, वर्किंग काय असेल आणि डिफरंट पार्ट्स काय असतील आणि त्याचं फंक्शन काय असेल. म्हणजे ऑब्झर्वेशन टेबल जर कन्सिडर केलं आपण तर त्याच्यामध्ये आपल्याला डिफरंट पार्ट्स लिहायचे आहेत थायरॉइड टाईप अरेस्टरचे, त्याचे फंक्शन्स आणि त्याचे ॲप्लिकेशन्स काय आहे तर ते आपल्याला ऑब्झर्वेशन टेबलमध्ये काय करायचं आहे, नोट डाऊन करायचं आहे. तर लाइटनिंग अरेस्टर काय असेल तर लाइटनिंग अरेस्टर इज अ प्रोटेक्टिव्ह डिव्हाइस विच कंडक्ट्स इन द event of high voltage surge on the power system. The basic form of surge diverter consists of spark gap in series with the non-linear resistor, and the types of the arrestor are rod gap, multi gap, horn gap, expulsion type and the thyroid type arrestor. So these are the different types of the lightning arrestor, and out of that we have to study the thyroid type arrestor. So before starting with the actual experiment we have to see the what is meant by the lightning, then how lightning arrestor works and what are the different parts of the lightning arrestor. So this is the thyroid type arrestor. We have to see the construction, working and the different parts of the thyroid type arrestor. So before that we see the what is meant by the lightning and how we protect the our power system against the lightning stroke. So lightning is basically an huge spark and takes place when the clouds are charged to such a high potential, that is positive or negative, with respect to the earth or the neighboring cloud, that the dielectric strength of neighboring medium is disturbed. सो बेसिकली चार्ज लाइटनिंग म्हणजे काय असेल तर एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज असेल. कशामधला डिस्चार्ज असेल तर बिटवीन द क्लाउड अँड अर्थ किंवा बिटवीन द क्लाउड्स और बिटवीन द चार्ज सेंटर्स ऑफ द सेम क्लाउड अँड सो इट इज नोन ॲज द लाइटनिंग. तर जे लाइटनिंग आहे तर ते बेसिकली लाइटनिंग म्हणजे काय असेल तर एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज असेल. कशामधला इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज असेल तर बिटवीन द क्लाउड अँड द अर्थ and or between the clouds or between the charge centers of the same cloud is known as the lightning. तर लाइटनिंग म्हणजे ॲक्च्युली सेकंड जर डेफिनेशन आपण बघितली तर हे जे ह्यूज स्पार्क असेल, जसं आपण बघतोय की लाइटनिंग स्ट्रोक ऑकर होते तर तो एक काय असेल, एक ह्यूज स्पार्क क्रिएट होत असेल. तर तो कशामुळे क्रिएट होत असेल तर किंवा कशामधून क्रिएट होत असेल तर क्लाउड्स आर चार्जड टू द सच अ हायर पोटेन्शियल, दॅट इज पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह असेल तर ते इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होत असतो, त्यावेळी ते काय होणार आहेत, लाइटनिंग ऑकर होतं. तर तो कशामुळं फॉर्म होत असेल लाइटनिंग तर ड्युरिंग द अप्रोच ऑफ द वॉर्म मॉइस्ट एअर फ्रॉम द अर्थ, द फ्रिक्शन बिटवीन द एअर अँड द टेनी पार्टिकल्स ऑफ द वॉटर टेक्स प्लेस. हे बेसिक आपणाला माहितीच आहे की कशामुळं होत असेल तर जे अप्रोच ऑफ मॉइस्ट एअर असेल फ्रॉम द अर्थ असेल तर फ्रिक्शन ऑकर होणार आहे कशामध्ये तर बिटवीन द एअर अँड द
वॉटर पार्टिकल्स असतील त्याच्यामध्ये. देअरफॉर दिस कॉजेस द बिल्डिंग ऑफ द चार्जेस, दॅट इज द लार्जर ड्रॉप्स बिकम्स द पॉझिटिव्हली चार्ज अँड द स्मॉलर ड्रॉप्स बिकम द निगेटिव्हली चार्ज. म्हणजे जे वॉटर ड्रॉप्स क्रिएट होणार असतील तर ते वॉटर ड्रॉप्स क्रिएट झाल्यानंतर जर आपण काय म्हणू शकतो त्याला की लार्जर ड्रॉप्स असतील ते काय होऊ शकतील, पॉझिटिव्हली चार्ज होणार आहेत, आणि स्मॉलर ड्रॉप्स असतील ते काय होतील, निगेटिव्हली चार्ज होतील. आणि ज्यावेळी वेन द ड्रॉप्स ऑफ द वॉटर आर ॲक्युम्युलेटेड दे फ्रॉम क्लाउड्स अँड हेन्स क्लाउड मे possesses either positive or the negative charge. त्याच्यामुळे काय होणार आहे, आयदर एक पॉझिटिव्ह किंवा एक निगेटिव्ह चार्ज कशावरती होणार आहे, फॉर्म होणार आहे. अँड डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज ऑफ द ड्रॉप्स वॉटर दे कंटेन. हे कशावरती असणार आहे तर कोणत्या क्लाउड्समध्ये वॉटरचे ड्रॉप्स कोणते आहेत, पॉझिटिव्हली असेल तर तो पॉझिटिव्हली फॉर्म होईल, निगेटिव्हली असेल तर तो निगेटिव्हली फॉर्म होईल. म्हणजे एक दोन क्लाउड जर फॉर्म झालेले असतील, पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह क्लाउड जर फॉर्म झालेले असतील तर त्याच्यामध्ये काय होणार आहे, डिस्चार्ज ऑकर होणार आहे. सो द चार्ज ऑन ए क्लाउड मे बिकम सो ग्रेट दॅट इट मे डिस्चार्ज टू द अनदर क्लाउड ऑर टू द अर्थ अँड वी कॉल दिस डिस्चार्ज ॲज अ लाईटनिंग. म्हणजे जे काय चार्ज असेल क्लाउडवरचा तो काय असेल एवढा जास्त असेल की त्याच्यामुळे काय होणार आहे, एक डिस्चार्ज ऑकर होईल. तर तो डिस्चार्ज कशामध्ये असेल, नेबरिंग क्लाउडमध्ये असेल किंवा कशामध्ये असेल, क्लाउड आणि अर्थमध्ये असेल. तर त्यालाच आपण काय म्हणतो, लाईटनिंग म्हणतो. तर लाईटनिंग म्हणजे एक सिम्पल जर आपण अंडरस्टँड करायचं असेल तर लाईटनिंग म्हणजे एक इलेक्ट्रिक स्पार्क असेल, ह्यूज स्पार्क असेल. तर तो कशामुळे होत असणार आहे, तर जे क्लाउड्स फॉर्म होणार आहेत ते क्लाउड्समधले डिस्चार्ज होणार आहेत. मग क्लाउड्स फॉर्म होताना काय होणार आहे, पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह होणार आहे. ते क्लाउड्स फॉर्म कशामुळे होत असतील तर वॉर्म एअर जे अपरस्ट असणार आहे तर त्याच्यामुळे काय होणार आहे, जे वॉटर पार्टिकल्स असतील त्याच्यावरती पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह चार्ज क्रिएट होत असतं. मग पॉझिटिव्ह लार्जर ड्रॉप्स असतील ते पॉझिटिव्ह, स्मॉलर ड्रॉप्स असतील तर निगेटिव्ह. त्याच्यामुळे काय होते, एक पॉझिटिव्ह क्लाउड होईल आणि एक निगेटिव्ह, आणि त्या दोन्हीमध्ये डिस्चार्ज होऊ शकेल. किंवा पॉझिटिव्ह आणि अर्थ किंवा निगेटिव्ह आणि अर्थ ह्याच्यामध्ये काय होऊ शकतो, डिस्चार्ज झाल्यामुळे काय होणार आहे, लाईटनिंग फॉर्म होणार आहे. तर हे झालं लाईटनिंग. मग टाईप्स काय असतील त्याचे, तर नेक्स्ट जर आपल्याला बघायचं असेल की लाईटनिंग स्ट्रोकचे टाईप्स काय असतील तर त्याच्यामध्ये दोन स्ट्रोक असतील. एक असेल डायरेक्टली असेल आणि एक कोणता असेल, इनडायरेक्टली स्ट्रोक असेल. आणि वी हॅव टू प्रोव्हाइड द प्रोटेक्शन अगेन्स्ट दिस स्ट्रोक. सो the most commonly used devices used for the protection against lightning strokes are the earthing screen, then overhead ground wires, and the third is the lightning arrestor. So the three devices are used to provide the protection against lightning. In that, first is the earthing screen, then overhead ground wires, and the lightning arrestor. So we have to see the third type, that is the lightning arrestor. So lightning arrestor is a surge diverter and it's a protective device which conducts the high voltage surges on the power system to the ground. तर लाईटनिंग अरेस्टर म्हणजे काय असेल तर जर आता आपण लाईटनिंग स्ट्रोक बघितले की तर लाईटनिंग अरेस्टर म्हणजेच काय असणार आहे, or surge diverter is a protective device असेल which conducts the high voltage surge on the power system to the ground. जे हाय व्होल्टेज सर्जेस असतील, जे पॉवर सिस्टीमवरती ऑकर होणार असतील, त्याला काय करेल, एक लो रेझिस्टन्स पाथ प्रोव्हाइड करण्याचं काम कशाचं असेल, लाईटनिंग अरेस्टरचं असेल. सबस्टेशन असेल, सबस्टेशनवरती जर लाईटनिंग स्ट्रोक ऑकर होत असेल तर त्या लाईटनिंग स्ट्रोकला लो रेझिस्टन्स पाथ प्रोव्हाइड करण्याचं काम कोण करत असेल, लाईटनिंग अरेस्टर करत असेल. So the earthing screen and the ground wires can protect the electrical system against the direct lightning stroke, but they fail to provide the protections against the traveling waves or the indirect stroke. The lightning arrestor provide the protections against the indirect lightning stroke. तर लाईटनिंग अरेस्टर काय करेल, इट विल प्रोव्हाइड द प्रोटेक्शन्स अगेन्स्ट द लाईटनिंग स्ट्रोक. सो तर डेफिनेशन जर आपण बघितले तर लाईटनिंग अरेस्टर म्हणजे काय असेल, is a lightning arrestor or the surge diverter is a protective device which conducts the high voltage surge on the power system to the ground. तर आपण आता लाईटनिंग अरेस्टरचं कन्स्ट्रक्शन काय असेल किंवा वर्किंग काय असेल ते अंडरस्टँड करूया. की तर कन्स्ट्रक्शनल पार्ट्समध्ये जर बघितलं आपण तर फिगर फर्स्ट शोज
So here is the figure first. So figure first shows the basic form of the surge diverter, and it consists of the spark gap. Spark gap in series with the non-linear resistors. So here is the lightning arrestor and the power circuit. So it consists of the spark gap, non-linear resistors. The property of the non-linear resistor is that its resistance decreases as the current increases. तर नॉन-लिनियर रेजिस्टरची एक प्रॉपर्टी असेल जे आपण नॉन-लिनियर रेजिस्टर यूज केलेला आहे, तर त्याची प्रॉपर्टी काय असणार आहे, तर रेजिस्टन्स हा डिक्रीज होणार असेल तर कधी होणार असेल, तर करंट जर इन्क्रीज होत असेल तर त्या कंडिशनला रेजिस्टन्स काय होतं, डिक्रीज होते. म्हणजेच काय होणार आहे, लाईटनिंग स्ट्रोक जे आपण म्हणतोय, तर लाईटनिंग स्ट्रोक हा कधी ऑकर होणार असेल, तर ज्यावेळी हाय व्होल्टेज करंट असेल, तर करंट जर जास्त होत असेल तर त्या कंडिशनला काय होणार आहे, रेजिस्टन्स हा काय असेल, कमी होणार असेल. सो दिस इज क्लिअर from the characteristics that the resistor shown in figure. So secondly shows the whole current characteristics. Then one end of the diverter is connected to the terminal of the equipment to be protected and other end is effectively grounded. एक वन एंड असेल म्हणजे हे पॉवर सर्किट असेल ते प्रोटेक्ट करायचं असेल आपणाला, आणि एक एंड काय असेल, ग्राउंडला कनेक्शन केलेलं असेल. म्हणजे हा लाईटनिंग अरेस्टर असेल, हे जे असेल हे ग्राउंडला कनेक्शन केलेलं असेल, आणि एक काय असेल, पॉवर सर्किटला, म्हणजे ते इक्विपमेंट टू बी प्रोटेक्टेड त्या इक्विपमेंटच्या पॉईंटला कनेक्शन केलेलं असेल. आणि दुसरं जे असणार आहे, so one end of the diverter is connected to the terminal of the equipment to be protected and other end is effectively grounded. So the length of the gap is so set that the normal line voltage is not enough to cause the arc across the gap, but a dangerously high voltage will break down the air insulation and form the arc. तर जो स्पार्क गॅप आपण ठेवलेला आहे दोन स्पेअरमध्ये, तर त्या लेंथ असेल तर अशी लेंथ आपल्याला मेंटेन करायची आहे की नॉर्मल सिस्टीम व्होल्टेज असेल तर त्या सिस्टीम व्होल्टेजला त्या दोन्ही स्पेअर गॅपमध्ये काय नाही व्हायला पाहिजे, आर्क प्रोड्यूस नाही व्हायला पाहिजे. म्हणजे डिस्टन्स मेंटेन करताना आपल्याला काय करायला लागेल की जे नॉर्मल सिस्टीम व्होल्टेज असेल त्या सिस्टीमला तिथं आर्क प्रोड्यूस होणार नाही, ती लेंथ आपल्याला काय करायला लागेल, मेंटेन करायला लागेल. याचं ऑपरेशन काय असेल, कोणत्या पद्धतीनं तो ऑपरेट होत असेल, तर so under normal operating condition the LA is off and the line that is the it conducts the no current to the earth or the gap is non-conducting. Normal conditionला काय असणार आहे की नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडिशनला काय असणार आहे की सर्किटमध्ये करंट म्हणजे जो आपण लाईटनिंग अरेस्टर कनेक्शन केलेला आहे तर त्याच्यामधला जो गॅप असेल तो जास्त असल्यामुळे काय होणार आहे, तिथं आर्क प्रोड्यूस होणार नाही, त्याच्यामुळं काय होणार नाही, सप्लाय फ्लो होणार नाही अर्थला. पण ज्यावेळी ऑकरन्स ऑफ ओव्हर व्होल्टेज, ज्यावेळी ओव्हर व्होल्टेज ऑकर होणार असेल तर एअर इन्सुलेशन अक्रॉस द गॅप ब्रेक्स, म्हणजे जे दोन स्पार्क गॅप आहेत, दोन स्पेअर आहेत, त्याच्यामध्ये जे एअर इन्सुलेशन असेल तर एअर इन्सुलेशन काय होणार आहे, ब्रेक होणार आहे, त्याच्यामुळे काय होणार आहे, आर्क प्रोड्यूस होणार आहे. आर्क जर प्रोव्हाइड होत असेल तर इट विल प्रोव्हाइड द लो रेजिस्टन्स पाथ फॉर द सर्ज टू द ग्राउंड. अर्थ प्रोव्हाइड ऑब्वियसली जे आपण बघितली की नॉन लिनियर रेजिस्टरची प्रॉपर्टीज जी आहे की ती करंटची व्हॅल्यू जर हाय होत असेल तर काय होणार आहे, रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू लो होणार आहे. म्हणजेच काय करेल, इट विल प्रोव्हाइड द लो रेजिस्टन्स पाथ टू द ग्राउंड. लो रेजिस्टन्स पाथ काय होईल, क्रिएट होईल. म्हणजेच नॉर्मल कंडिशनला आर्क प्रोड्यूस होणार नाही. ज्यावेळी एक्सेसिव्ह करंट फ्लो होणार त्यावेळी काय होणार आहे, दोन स्पेअर गॅपमध्ये जो काही गॅप असेल त्याच्यामध्ये आर्क एअर इन्सुलेशन असेल, ते एअर इन्सुलेशन ब्रेक झाल्यामुळे आर्क प्रोड्यूस होणार आहे. आर्क प्रोड्यूस झाल्यामुळे काय होणार आहे, जे नॉन लिनियर रेजिस्टर्स आहे तिथून काय होणार आहे, करंट फ्लो होणार आहे ग्राउंड. सो इट विल कम्प्लीट द पाथ इन दिस वे, दॅट इज द फ्रॉम स्पार्क गॅप टू द नॉन लिनियर रेजिस्टर. सो the excess charge on the line due to the surge is conducted through the arrestor to the ground and instead of being sent back to the line. म्हणजे लाईनवरती त्याचा इफेक्ट होण्यापेक्षा तो डायरेक्टली काय होणार असेल, ग्राउंडला जाणार. तर हे सिम्पल वर्किंग असेल लाईटनिंग अरेस्टरचा. सो अगेन दिस इज द कन्स्ट्रक्शन ऑपरेशन. नाव आवर मेन पार्ट इज द wall type arrestor or the thyroid type arrestor. So
This is the one type of the lightning arrestor. So different types of lightning arresters are there. In that, first is the rod gap, then multi gap, horn gap, expulsion time, and the thyroid type. So in that we have to study the wall type arrestor, or it is also called as the lightning staff thyroid type arrestor or the wall type arrestor. The several types of lightning arresters are in general use. They differ only in constructional details, but they operate on the same principle, providing the low resistance path for the surges to the ground. डिफरंट लाइटनिंग अरेस्टरचे जे टाईप्स आहेत आपण बघतो की रॉड गॅप असेल, हॉर्न गॅप असेल, मल्टी गॅप असेल किंवा थायरॉइड टाईप असेल. हे जे प्रिन्सिपल ऑफ ऑपरेशन हे सेमच असेल की इट विल प्रोव्हाइड द लो रेजिस्टन्स पाथ. फक्त कन्स्ट्रक्शनल डिटेल्समध्ये काय असेल, चेंज असेल फक्त त्याचा, की कन्स्ट्रक्शनमध्ये थोडा चेंज असेल, नाहीतर जे त्याचं ऑपरेशन आहे ते काय राहणार आहे, सेम राहणार आहे. तर वॉल टाईप अरेस्टरमध्ये, वॉल टाईप अरेस्टर incorporate non-linear resistors are extensively used on system operating as a high voltage. So wall type arrestor consists of the non-linear resistors and extremely used on a system operating at a high voltage. हाय व्होल्टेज सिस्टीम असेल त्या ठिकाणी आपण काय करणार आहे, वॉल टाईप अरेस्टर यूज करणार आहे. सो this is the photograph of the thyroid type arrestor, constructional details, and the two diagrams are provided. In that it consists of the two assemblies. First is the series spark gaps and the second is the non-linear resistors. So here as the first is the series spark gap and second is the set of the non-linear resistors. We already seen the property of the non-linear resistor is that when the current increases, the resistance will be decreases, so it will provide the low resistance path. So as we know, the all the types of the lightning arrestors have the same working principle, but it will be differ from the constructional details only. So the non-linear elements are connected in series with the spark gap. The spark gap is a multiple assembly consisting of number of identical spark gap in series. Number of spark gaps आपण सिरीजमध्ये कनेक्ट केलेले आहेत. The spacing of the series gaps is such that it will withstand the normal circuit voltage. जसं आपण बघितले की नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडिशनला त्या दोन्ही स्पेसिंग हे काय असेल, अप टू द दॅट लेवल असेल की त्या लेवलला काय होणार नाही, आर्क प्रोड्यूस होणार नाही. सो द नॉन लिनियर रेजिस्टर डिस्क आर मेड अप ऑफ इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड सच ॲज द थायरॉइड. म्हणजे जे नॉन लिनियर रेजिस्टर्स असतील त्याच्यात जे डिस्क असतील, म्हणजे सपोज हे आहेत नॉन लिनियर रेजिस्टर, तर त्याच्या डिस्क जे आहेत ते आपण काय म्हणतोय की जे मटेरियलपासून बनवलेलं आहे ते आहे थायरॉइडपासून. त्याच्यामुळे आपण काय म्हणतो याला थायरॉइड टाईप अरेस्टर म्हणजे और वॉल टाईप अरेस्टर किंवा मटेरियल जे कंटेन करते त्याच्यामुळेच आपण त्याला काय म्हणतोय थायरॉइड टाईप अरेस्टर म्हणतो. So these discs are connected in series and the resistance of the non-linear elements decreases with the increase in the current through them. करंट इन्क्रीज झाल्यानंतर काय होणार आहे, रेजिस्टन्स असेल तो काय होणार असेल, डिक्रीज होणार असेल. तर डिफरंट पार्ट्स आहेत. जसं आपण बघितले एक करंट टर्मिनल असेल आणि हा काय असेल अर्थिंग पॉईंट असेल आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला प्रोटेक्शन हाऊसिंग आहे, स्पार्क्स गॅप आहेत आणि नॉन लिनियर रेजिस्टर्स आहेत. तर पोर्सिलेन मटेरियल इन्सुलेशनसाठी यूज करतो आपण. त्याच्यानंतर स्पार्क गॅप, त्याच्यामध्ये आपण जे डिस्टन्स मेंटेन करणार आहे ते डिपेंडिंग आपण कशावरती असेल, नॉर्मल सिस्टम ऑपरेटिंग व्होल्टेज, सेट ऑफ नॉन लिनियर रेजिस्टर्स टू प्रोव्हाइड द लो रेजिस्टन्स पाथ. सो we see the its operation, that is first is the under normal conditions the normal system voltage is insufficient to cause the ब्रेकडाऊन ऑफ एअर असेंब्ली. जसं आपण बघितलं की नॉर्मल सिस्टीमला असेल तर जे काय एअर इन्सुलेशन असेल स्पार्क गॅपमधलं ते ब्रेक होणार नाही, त्याच्यामुळे काय होणार नाही, करंट फ्लो होणार नाही. बट ऑन द ऑकरन्स ऑफ द ओव्हर व्होल्टेज द ब्रेकडाऊन ऑफ द सिरीज स्पार्क गॅप टेक्स प्लेस अँड द सर्ज एलिमेंट इज कंडक्टेड टू द अर्थ वाया नॉन लिनियर रेजिस्टर्स. ज्यावेळी ओव्हर व्होल्टेज ऑकर होणार असेल तर ब्रेकडाऊन ऑफ सिरीज गॅप्स टेक्स प्लेस अँड द सर्च एलिमेंट इज कंडक्टेड टू द अर्थ वाया द नॉन लिनियर रेजिस्टर्स. करंट इन्क्रीज झाल्यामुळे परत काय होईल, जे रेजिस्टन्स असेल त्याचा रेजिस्टन्स काय होणार आहे, लो होणार आहे. देअरफॉर इट विल प्रोव्हाइड द लो रेजिस्टन्स पार्ट टू द current. So since the magnitude of the surge current is very large, the nonlinear elements will offer a very low resistance to the passage to the surge,
and when the surge is over, the non-linear resistors assume high resistance to stop the flow of current. ज्यावेळी ओव्हर व्होल्टेज कमी होईल तर त्या कंडिशनला आणखीन काय होणार आहे, जो आर्क असेल ते आर्क एक्सटिंग्विश होईल आणि आर्क एक्सटिंग्विश झाल्यामुळे परत सिस्टीम काय होईल, नॉर्मलला होईल. त्याच्यामुळे रेझिस्टन्स परत नॉन लिनियर प्रॉपर्टीज असतील त्याच्या, करंट कमी झाल्यामुळे परत काय होईल, त्याचा रेझिस्टन्स काय होईल, परत इन्क्रीज होईल. तर हा सिक्वेन्स राहील की स्पार्क गॅप आणि नॉन लिनियर रेजिस्टरचा, की सिम्पल आहे लाईटनिंग अरेस्टरमध्ये की जो स्पार्क गॅप असेल तो नॉर्मल व्होल्टेजला असा मेंटेन करायचा आहे की त्याच्यामध्ये आर्क प्रोड्यूस होणार नाही. आणि सेकंडली असेल नॉन लिनियर रेजिस्टर्स असतील तर नॉन लिनियर रेजिस्टरची प्रॉपर्टीज आपल्याला माहिती आहे की करंट जर हाय होत असेल तर त्या कंडिशनला रेजिस्टन्स काय होतं, लो होतं. सो दिस इज द थायराइड टाईप अरेस्टर. So here is the operation. Then this type of arrestor, some advantages and the disadvantages there. So advantage is that they operate very rapidly, taking less than a second. Rapidly operate होतात, within a fraction of second they will operate. And second is the impulse ratio is practically unity, त्याचा जो रेशो असेल तो युनिटी असेल. But it has some disadvantages. Their performance is affected by the entry of the moisture into the enclosure. एक ड्रॉबॅक असेल त्याच्यामध्ये की जर त्याच्यामध्ये मॉइश्चर जर कंटेंट अवेलेबल होत असतील तर जे इन्सुलेटिंग मीडियम आहे ते डिस्टर्ब होईल. त्याच्यामुळं काय होणार आहे, द परफॉर्मन्स इज अफेक्टेड बाय द एंट्री ऑफ द मॉइश्चर इन टू द एन्क्लोजर. एन्क्लोजरमध्ये जर मॉइश्चर कंटेंट होणार असतील तर त्याच्यामध्ये काय होणार असेल, इट विल बी हार्मफुल टू द लाइटनिंग अरेस्टर. Next is the some applications. So this type of arresters are generally used for the protection of the important equipment in power station operating on a voltage up to 220 kV or higher. And second is the line type arresters are also used for the stations handling voltages up to 66 kV. So it will be used for the 66 kV to the 220 kV applications. So this is the advantages, disadvantages and the applications. So in observation table we have to write the name of the different parts, then the material used and the function. फॉर एक्झाम्पल जर आपण बघितलं तर नेम ऑफ द पार्ट जर बघितलं आपण डायग्राममध्ये तर काय असेल, एक नॉन लिनियर रेजिस्टर असेल तर नॉन लिनियर रेजिस्टरचं मटेरियल कोणतं असेल तर फॉर एक्झाम्पल सिलिकॉन असेल किंवा कार्बन डायऑक्साईड असेल, सॉरी सिलिकॉन आणि कार्बन सिरॅमिक असेल तर त्याच्यामध्ये त्याचं फंक्शन काय असलं पाहिजे. तर फंक्शन आता आपणच बघितलेलं आहे की नॉन लिनियर रेजिस्टरचं फंक्शन काय असेल, ॲज द करंट इन्क्रीजेस द रेजिस्टन्स विल डिक्रीजेस अँड इट विल कन्वर्ट द लो रेजिस्टन्स पार्ट टू द करंट. तर हा एक पार्ट झाला. सिमिलरली आपण स्पार्क गॅप लिहू शकतो. पोर्सलेन हाऊसिंग आहेत, डिस्क आहेत, तर त्याचे नेम लिहायचे आहे, त्याचे मटेरियल यूज आणि आपण काय लिहायचे, त्याचे फंक्शन लिहायचे. So this is the theoretical part of the thyristor type lightning arrestor. We have to see the only construction, working and write down the different parts. We have studied their name, then material used and the function of the different parts of the lightning arrestor. So this part, this is about the lightning, then lightning arrestor, then different types of the lightning arrestor, and particularly we completed the thyroid type lightning arrestor. So write down its observation table, then related to that result, interpretation of the result, and finally is the conclusion. So if you have any difficulty regarding this, then you can contact me. Thank you.